सतगुरु जी बड़े हसे, कहन लगे लाल सिंह एक पासे तू बार बार कह रहा सा कि सतगुरु जी तुम आप ही परख लो ते गोली नहीं सतगुरु मेरे सतगुरु जी ने आशीर्वाद दिते ते नाल कहा कि लाल सिंह जेड़े भी सिंह सूरमे अपने पास आंदे हैं उन्होंने अपने शस्त्र ते भरोसा होना चाहिए। जिवें तैनूं भरोसा सी कि ढाल बहुत अच्छी है, ये सामने गोली भी नहीं टिक सकती, तेरे ते सतगुरु पातशाह जी की ये कृपा है, ये बख्शिश है। सतगुरु कृपा करे, बख्शिश करे। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का पावन प्रकाश उत्सव दिहाड़ा मना रहे हैं। एक गल का बेनती करके फिर संत अमृतपाल सिंह ने बेनती करांगा कि अगला प्रोग्राम जो उन्होंने आप कथा करनी है, जिस तरह की उन्होंने अगों इच्छा होगी कि मान बाबा गुरमुख सिंह जी भी यही बचन करते सन, दास भी ये बचन करता है, संत अमृतपाल सिंह जी भी यही बचन करते हैं कि हर महापुरख का तुसी सत्कार करो, हर बजुर्ग का करो, कोई मना नहीं है। पर जिस वक्त साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच कोई महापुरख बैठे होन, उन्होंने मत्था ना टेकिया, क्योंकि कई बारी श्रद्धालु इतने प्यार हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी वाल लत्तां हो जांदियां हैं ते महापुरखों के वाल सिर हो जाता है, मत्था हो जाता है। ये बाबा के टिकाणा साहब वालों मन साहब मान बाबा गुरमुख सिंह जी ने भी ये नियम बनाया है कि दासा ने भी ये नियम बनाया है। संत अमृतपाल सिंह जी हर वेले संगतां नूं प्यार नाल कोई आके मत्था टेकदा है तो कोई उन्होंने प्यार नाल समझाते भी हैं। कई बारी दीवान लगे होंदे हैं, दीवाना दे विच दुख के प्रोग्राम होंदे हैं, उन्हां दे विच भी संगत नूं बेनती करी दी है कि भाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी दे विच किसी भी महापुरख नूं मत्था ना टेकिया, भावें कोई महापुरख टिकांदे होणगे ना टिकांदे होणगे, ये वो जानन, उन्हां दा काम जाने। पर टिकाणा साहब के सेवापंथी टिकाणा भाई आया राम जी पंजाबी बाग नवी दिल्ली, एक महापुरखों का काफ़ी समा हो गया, उन्हों का बचन याद होया आया, उस वेले भी ये बेनती की थी कबीर नूं मत्था नहीं टेकते सन, भगत रविदास नूं मत्था नहीं टेकते सन, भगत धन्ना नूं मत्था नहीं टेकते सन। इस करके मैं ये गल कही है। बाकी महापुरखों की अपनी इच्छा, वो टिकान या ना टिकान, पर दिल्ली टिकाणा साहब सेवापंथी टिकाणा भाई आया राम जी, और इत्थे दा नियम है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच किसी भी महापुरख नूं मत्था टेकना मना हैगी है। ये बेनती हैगी है, सतगुरु कृपा करन बख्शी करन आपां सारियां नूं
सदा चढ़दिया कला। ये 36वां महान कीर्तन दरबार आरंभिया सी। सतगुर की कृपा के नाल बख्शी का सदका हुण सिरे चढ़न लगा, क्योंकि जिन्नी देर तक अरदास ना हो जाए, सतगुर जी अपने सुखासन साहब से विराजमान ना हो जाए, उन्नी देर तक सिरे नहीं चढ़ता। हुण बख्शी आप वाहिगुरू जी का आप जी महापुरखों की पवित्र अस्थान तो अमोलक बचन सरन करे सो। एक एक बचन में महापुरख की समझाते हैं, उन्होंने हिरदे च वसाना चाहिए है। उन्होंने हुक्म किया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र पावन गोद विच किसी भी महापुरखों को मत्था नहीं टेकना, क्योंकि सतगुरु पातशाह जी को मत्था टेकदिया एक तो जिस महापुरख टिकवा रहे हैं उन्होंने कष्ट होता है। जिहड़ा प्रेमी टेकण वाला उसनों उस तो ज़्यादा कष्ट होता है। तो असी लोग सतगुरु की गोद में बख्शान लई आंदे हाँ। इस गल का प्यार वालियों खास ख्याल करना कि सतगुरु पातशाह के चरणों में किसी महापुरख को किसी बजुर्ग को मत्था नहीं टेकना, क्योंकि ये महापुरख सानू ये समझाते हाँ और असी समझांगे तो ठीक है। नहीं तो सतगुरु पातशाह महापुरखों का ये होंदा है कि असी तो होका देंदे रहांगे, तुसी जिस तरह तुहानू अच्छा लगे। पर इसका जिहड़ा सरीरक कष्ट होंदा हैगा, जो सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नदेड़ की धरती ते सतगुरु पातशाह जी ने सिखा ने पूछा सी, सतगुरु पातशाह जी सानू आप किस दे लड़ ला चले हो? तो सतगुरु पातशाह जी ने पावन स्वरूप का प्रकाश कराया, क्योंकि सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी वेले प्रकाश होया। बाबा बुढ़ा साहब जी ने पहले हड़गंती स्थापिया। उस तो बाद धन गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी जो कि 9वें श्लोक महले हैं, वो सतगुरु पातशाह दिल्ली चांदनी चौक में जदों शहीदी पाण आए सन, उस वक़्त आप जी ने उच्चारण किए सन। 9वें गुरु पातशाह की बाणी बाकी की बाणी जो सतगुरु जी ने तवंडी साबो दा तकर श्री सतगुरु पातशाह जी ने भाई मनी सिंह पासों ये गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी संपूर्णता कराई सी। सतगुरु पातशाह तवंडी साबो तो चलदियाँ दिल्ली के नगरां तो होंदियां सतगुरु पातशाह जी ने हजूर साहब की धरती चुनी सी। सतगुरु पातशाह जी ने उस वक़्त का समा देखा सी। उस भयानक समय विच सतगुरु पातशाह जी ने हजूर साहब की धरती चुनी। सतगुरु पातशाह जिस तरह बाबा बंदा बहादुर सिंह जिवें माधो दास किस तरह सतगुरु की शरण विच आए, सतगुरु पातशाह जी ने उन्होंने कहा कि तुसी सरहद जाके किस तरह की जंग करनी है। तो सतगुरु पातशाह ने पूछा सतगुरु पातशाह जी हुण आप जी सानू किहदे नाल ला के चलो? सतगुरु पातशाह जी ने पावन प्रकाश करवाया साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का। फिर सतगुरु पातशाह जी ने आप पहले सतगुरु जी ने तिलक देता, 5 पैसे भाव नारियल सब तो पहले सतगुरु पातशाह कलगीधर पातशाह जी ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने मत्था टेकिया। फिर संगतां नूं कहा और तुसां ने पुछया सी तुसी किहदे लड़ ला चले हो? अज तो बाद जागदी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव पातशाह आए ज्योति जोत समाए, तीसरे पातशाह गुरु अमरदास साहब जी सेवा की वो भी ज्योति जोत समाए, चौथे पातशाह भावें गुरु भाई गुरु अमरदास साहब जी दे जवाई सन पर उन्होंने बीबी भानी दे पति सन, उन्होंने सेवा की से एक सिख दे नाते। सतगुरु पातशाह ने गुरियाई गद्दी चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब जी, गुरु रामदास साहब जी दे तीन साहबजादे हुए, बाबा पिथी चंद जी, बाबा महादेव जी, साहब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह। सतगुरु जी ने गुरु अर्जन देव पातशाह को गुरियाई गद्दी बख्शी। छेवें पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जो लाहौर जान लई जहांगीर बादशाह दुनी चंदो इस तरह का जो सतगुरु पातशाह जी को कष्ट देते, सब तो पहले सतगुरु पातशाह छेवें पातशाह जो आपके साहबजादे सन मेरी प्रीत दे मालक, उन्होंने आप जी ने गद्दी बख्शी। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने भाव गुरु हरराज साहब जी आपके साहबजादे भावें गुरु तेग बहादुर साहब जी, बाबा सूरजमाल जी, इस तरह इतिहास आंदा है। पर गुरु हरराज साहब जी को छेवें पातशाह जी ने गुरियाई गद्दी बख्शी तो आप ज्योति जोत समावे। सतवें पातशाह आप दे दो साहबजादे सन बाबा राम राय जी ते गुरु हरकिशन साहब जी। औरंगजेब का राज से ते बाबा राम राय जी ने उस वक्त कीरतपुर साहब चलने तो पहले बाबा राम राय जी ने कहा सी मेरे को कोई करामात नहीं हैगी। उस वक्त सतगुरु जी ने सामने बाहर रथ खड़ा सी, बिना बैलों तो बिना घोड़िया तो रथ चलिया सी। पहली करामात कीरतपुर साहब की सी। दिल्ली में उन्होंने किन्नियां करामाता गुर इतिहास में जिक्र आउंदा, इतना समा नहीं जो आप जी को दस सका। तो वो जो जदों सतगुरु पातशाह की बाणी जदों कि औरंगजेब के दरबार दे विच काजी मुला ये गल भड़काना चाहते सन, उस वक्त औरंगजेब ने पूछा सी कि आसा दी वार दे विच आप जी दे वड्डियां ने बाणी उचारी है मिट्टी मुसलमान दी। बाबा राम राय जी रुक गए, काजी बैठे, औरंगजेब बैठे। बाबा राम राय जी औरंगजेब को खुश करने लई अपने पिता गुरुदेव जी को नाराजगी करने वास्ते बाणी का उलट कर देता कि बादशाह सलामत ये लिखन की गलती हो गई है। जदों गुरु पातशाह जी ने ये मिट्टी मुसलमान की नहीं मिट्टी बेईमान की है। गुरु हरराज साहब जी को दिल्ली दी संगतां ने पत्रकार लिखी। सतगुरु पातशाह कीरतपुर साहब सन। सतगुरु पातशाह कहन लगे जिधर मेरे बेटा राम राय का मुँह है मेरे मथे ना लगना। एक बाणी बदलन नाल बाणी मुसलमान दी ते बाबा राम राय जी ने कहता बाणी बेईमान दी। एक बाणी नूं बदलन लई गुरु पिता जी ने अपने मथे नहीं लाया। उस वक्त औरंगजेब ने ये देहरादून का इलाका उन्होंने जहांगीर देती, इधर चले जाओ। सतगुरु पातशाह जी ने अपने छोटे साहबजादे गुरु हरकिशन साहब जी को गुरियाई गद्दी देती। दिल्ली में आए जो महामारी फैली है उस तो सतगुरु पातशाह जी ने एक कष्ट अपने ऊपर लैके दिल्ली दियां संगतां नूं महामारी तो बचाया। आप ज्योति जोत समान तो पहले एक वचन कर गए पिंड बाबा बकाले विच जो बाबा जी वसते हैं वो पिंड बाबा बकाले विच सन। ये उत्थे 22 गद्दियां लग गईयां। कोई कवे मैं गुरु हाँ, कोई कवे मैं गुरु हाँ। उस वक्त मक्खन शल बाणे का जहाज जो सतगुरु जी ने अरदास की सी उदा बचिया से। उस वक्त मक्खन शल बाणी ने सोचा
ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 22 ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਭੇਟ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਕੀ ਸੀ। 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਇਹ 22 ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ 1.25 ਮਣ ਜੰਜੀਓ ਰੋਜ਼ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। 1.25 ਮਣ ਜੰਜੀਓ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਢਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਵਕਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਇਓ ਕਿਤਨੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੁਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਇਓ 9 ਸਾਲ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁਹਾਗ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ MH1 ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਮਿੰਦਰ ਬਾਟਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੈਂਟ ਜੋ ਬਿਆਨਾ ਮੇਸ਼ ਬਿਆਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ, 2 ਬੱਚੀਆਂ 1 ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਮਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2 ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਮਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ TV ਲਗਾਏ ਤੇ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ACP ਸਾਹਿਬ, SHO ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰ 2 ਗੇਟ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਜੋ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਕੀ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਲੈਣ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ GS ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੋ ਜੋ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੇਵਾ ਸਾਹ ਸੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੰਗ, ਸਾਹ ਹਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਾਗਪਾਲ, ਸੁਨੀਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਨੰਦ ਰੇਣੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਵੀਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਸੇਠੀ, ਲੀਲਮ ਸੇਠੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਲਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨੇਸ਼ ਮਲਕ, ਸੁਦੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਬੈਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਟਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਤ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੋਂਟੂ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਬ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਹ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੰਗੀਤਾ, ਸੁਮਨ, ਮੰਜੂ, ਸੀਮਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੇ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਸੰਗੀਤਾ, ਸੁਮਨ, ਮੰਜੂ, ਸੀਮਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਮਨੋਚਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਮਨੋਚਾ ਜੋ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਚਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਬੈਂਕੇ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟੇ, ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਜਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ, ਹਰੀਸ਼ ਗੋਲਕ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗੋਲਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈਣੀ, ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਕ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਦੇ, ਮਿੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀਨ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਵਿਜੇ ਬਤਰਾ, ਭਾਈ ਖੇਮ ਚੰਦ ਬਤਰਾ, ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਤੇ ਚੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਚਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੰਟਰੋਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਿਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਮੱਕੜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਗੁਰਾਇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਧ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਬਰ ਕਰਮਪੁਰ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਤਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। 10 ਕੋ ਲਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਆਏ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਸ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੀਬੀ ਕੰਚਨ, 2 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੰਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਨੋਚਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸੁਆਟ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ, ਨੀਲਮ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੌਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ, ਵਿਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਆਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। 31,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ, 1,31,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾਸਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟ ਸੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਚਾਹ ਛਕਾਉਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡਗੰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਖਵਾਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਸੰਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ TV 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ,